साथियों, मेरे आका की वो नबूवत जो बिल्कुल रोशन है, अयां है, मगर मक्के वालों ने अपनी सरदारी चली जाएगी, अपना नाम चला जाएगा, अपने खानदान का वकार चला जाएगा। इस चक्कर में इस्लाम के पैगंबर को परेशान किया और इतना परेशान किया। हमें बिल्कुल मोटो दिल राखी અને આ પેગામ માણસોને કહેતા જઈએ છીએ કે ભાષા કોઈ પણ હોય, આપણે એ ભાષાથી કદી નફરત કરતા જ નથી. ચાહે હિન્દી હોય, ઉર્દુ હોય, ફારસી હોય કે અરબી, ભાષા બધી આપણી છે. અને મુસલમાનો બિલકુલ તૈયાર થઈ જાઓ. અગર આજથી 50 વર્ષ બાદ તમારી ઈચ્છા છે કે તમારો દીકરો રસૂલે ખુદા મહેબૂબે કિબ્રિયાની શાન દુનિયાને સમજાવે, તો તમારે તમારા દીકરાને સંસ્કૃતમાં તકરીર કરાવવી પડે તો પણ કરાવવી પડશે. કોઈ ભાષાથી અમને નફરત નથી. અમે તો દુનિયાને કહીએ છીએ કે ગુજરાતી હોય કે અરબી હોય કે ઉર્દુ હોય કે હિન્દી હોય કે સંસ્કૃત હોય, બધી ભાષામાં મારા આકાની વાતો કરો, તાકે દુનિયાને ખબર પડી જાય કે મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ ખાલી એક જબાન વાળા માટે નહીં, આખા જહાન માટે रहमतुल लिल आलमीन બનીને આવ્યા છે. આ જાફર તૈયાર ઈ અઝીમ હસ્તી છે જેમણે જંગે મોતાની અંદર હિસ્સો લીધો હતો અને દુશ્મનોએ આપને એવી રીતના શહીદ કર્યા ને કે આપના બે બાજુ કપાઈ ગયા હતા. અને આ જંગ થાય તો મોતાની જગ્યા ઉપર છે, પણ હુઝુર મદીનામાં બેઠા આખા જંગનો નકશો બયાન કરે છે. હજરત ઝૈદ સહાબાની જમાતમાં વાહિદ એક સહાબી છે જેમનું નામ કુરાનમાં આવ્યું છે. કુરાનમાં ખાલી હજરત ઝૈદનું નામ આવ્યું છે, બાકી કોઈ સહાબીનું નામ કુરાને મજીદમાં નથી. પણ સાથે પણ કેવા છે કે આકા મક્કામાં છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા હિજરતમાં છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા મદીના ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા બદ્રમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા ઓહદમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા મસ્જિદમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા કયામમાં છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા નમાઝમાં છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા રૂકુમાં છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા સજદામાં છે, અબુ બકર સાથે છે, આકા મઝારમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે મઝારમાં ગયા. अलन अलीना जाफर सादिक बुलंद, अलीना गरीब नवाज बुलंद, अलीना गौसे आजम बुलंद. अली ने तो बुलंद करी दी थी, कयामत सुधी अली नी नस्लों ने पण बुलंद करी दी थी. मौला अली पंचतनी सवा लख नारे साथियों, मेरे आका की वो नबूवत जो बिल्कुल रोशन है, अयां है, मगर मक्के वालों ने अपनी सरदारी चली जाएगी, अपना नाम चला जाएगा, अपने खानदान का वकार चला जाएगा। इस चक्कर में इस्लाम के पैगंबर को परेशान किया और इतना परेशान किया कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा के पास इबादत कर रहे होते, अबू जहल, उतबा, शैबा, मुगीरा जैसे औबाश लोग मेरे आका की इस इबादत के दौरान मस्ती करते, मजाक करते, इज़ा पहुंचाते। और यहां तक कि किताबों में लिखा है कि बड़ी ऊंट की ओझड़ी ला के मेरे आका पे डाल दी जाती। ऐसे आलम में जहां मक्के वालों को हक और भलाई का पैगाम देना था, उन्होंने तो वो पैगाम कबूल न किया। और साथियों, वो दुश्मनी पे ऐसे अड़े रहे, ऐसे अड़े रहे, अल्लाह अकबर के मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी वफादार थे, छोटे छोटे लोगों को तो परेशान किया ही जाता था, मगर बड़े बड़ों में जहां उस्मान गनी कारोबार करने जाए वहां कारोबार से बाइकाट कर दिया जाता। जहां अबू बकर सिद्दीक जैसा शरीफ आदमी जाए वहां अबू बकर सिद्दीक की तौहीन की जाती। जहां मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े असहाब को तकलीफ उठानी पड़ती, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये परेशानियां देखी तो अपने वफादारों से कहा, अपने जानिसारों से कहा, मक्का में जिंदगी गुजारना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, मोहम्मद तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं, बेहतर बनाने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इजाजत देता हूं, जाओ
तुम में से कोई मक्का छोड़ के जाना चाहता है तो अफ्रीका के हब्श की जानिब हिजरत कर जाओ। अगर तुम हबशा चले जाओगे ना तो वहां का बादशाह है तो गैर मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं, मगर सुना है कि बड़ा आदिल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक दिल बादशाह है, वहां के लिए हिजरत कर जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों ने हिजरत की है। पहले तो 13 मर्द और 5 या 6 औरतें निकली हैं, मगर फिर दूसरी मर्तबा 80 मर्द के करीब हिजरत किए हैं। यानी मुसलमानों की छोटी छोटी जमातें जाके हबशा में रहने लगी। वहां का नज्जाशी बादशाह आदिल था, उसकी रियाया में रहने लगी। कहो सुभान अल्लाह। मैं एक जगह तकरीर कही, कोई एक कीधु नहीं मने के गुजराती में करो। आखी तकरीर बाद एक काका मारा सामे आया। मैं पूछू काका मजा आई ने? तो मैंने कहवा लगा बापू मजा खूब आई पण समझ कहीं ना आई। मैं कीधु सुभान अल्लाह तो बहु दिल थी कहता था। कीधु हजरत तमे नाम रसूल पाक नु लियो, तमे नाम मौला अली शेरे खुदा नु लियो, तमे नाम इमाम हसन मुजतबा नु लियो, नाम हुसैन पाक नु लियो, नाम गरीब नवाज गौस पाक सरकार नु लियो, तो पछी हूँ चुप ना रही सकूं। હે ભાઈ તો એવું થઈ શકે છે, ઘણી વાર એવું થાય કે જ્યારે ગુજરાત બહાર પણ પહોંચીએ ને તો તકરીર કરતા જઈએ પણ માણસ ચિઠ્ઠી લખીને મોકલે કે તકરીર ગુજરાતીમાં કરજો। તો ગુજરાત બહાર ખૂબ ટેન્શન થઈ જાય, કેમ કે ગુજરાતી સમજવા વાળા 50 માણસો હોય અને બાકી બધા એવા હોય જેમને ગુજરાતી ના સમજ પડે, પણ આપણા વાળા ચિઠ્ઠી જરૂર લખે, હે મેસેજ કરીને કહે કે બાપુ તકરીર ગુજરાતીમાં કરો। एक जगह तो मैं मानस ने कीधु कि आखा मजमा ने कई नहीं समझ पड़े। मैं कीधु मने किए छे कि खर्चो में एकलाए कर्यो छे, बधाई ने ना समझ पड़े तो एमनी मर्जी, मने मजा आवी जोईए। तो आ आपणो समाज छे अने आ आपणा भाईओ छे जेमने गुजराती भाषा थी मोहब्बत छे। अने साहेबो अमे बिल्कुल मोटो दिल राखी अने आ पैगाम माणसोने कहता जाईए छीए कि भाषा कोई पण होय, આપણે ઈ ભાષાથી કદી નફરત કરતા જ નથી। ચાહે હિન્દી હોય, ઉર્દુ હોય, ફારસી હોય કે અરબી, ભાષા બધી આપણી છે। અને મુસલમાનો બિલકુલ તૈયાર થઈ જાઓ, અગર આજથી 50 વર્ષ બાદ તમારી ઈચ્છા છે કે તમારો દીકરો રસૂલે ખુદા મહેબૂબે કિબ્રિયાની શાન દુનિયાને સમજાવે तो तुम्हारे तमारा दीकरा ने संस्कृत में तकरीर करावी पड़े तो पण करावी पड़शे। गुजराती तो बहुत दूर छे, समय अनुसार पोताने अंदर तब्दीली लावी पड़े। अने आ बात पण सत्य छे, कदाच खराब लागे तो माफ करजो। कोई भाषा थी अमने नफरत नहीं, अमे तो दुनिया ने कहीए छीए कि गुजराती होय के अरबी होय के उर्दू होय के हिंदी होय के संस्कृत होय, बधी भाषा में मारा आकानी बातों करो ताकि दुनिया ने खबर पड़ी जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खाली एक जबान वाला माटे नहीं, आखा जहान माटे रहमतुल लिल आलमीन बनीने आव्या छे। मारा आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वफादार हब्श पहुंची गया, जे आज इथोपिया कहवाय छे। हब्शा જ્યારે પહોંચ્યા ને તો મક્કા વાળાઓની નીંદર ઉડી ગઈ અને મક્કાના ઈ નેતાઓ ઈ સરદારો પાછળ પાછળ હબ્શા ગયા અને હબ્શાના નજાશી બાદશાહને શું કીધું કે મુસલમાન અપરાધી છે, અમારા ગામની અંદર ગુનાહ કરીને આવ્યા છે અને અમારા કેદીઓ છે, અમને પાછા લોટાવી દો, અમે ઈ કેદીઓને ફરી મક્કા લઈ જવા માંગીએ છીએ। જ્યારે મુસલમાનોની જમાતને બાદશાહ તરફથી આ પેગામ મળ્યું કે તમારા મક્કાના માણસો આવી અને તમારા ઉપર આ આરોપ લગાવે છે, તમારા ઉપર આ ઇલ્ઝામ લગાવે છે, તમે તમારા વિશે જવાબ તૈયાર કરીને રાખો અને સાંજે નજાશી બાદશાહના દરબારમાં આવો, કેમ કે નજાશી બાદશાહે એમની વાત સાંભળી છે પણ મક્કા વાળાઓને પણ કીધું છે કે મુસલમાન એમને એમ તારા હવાલે ન કરીએ, વાત અમને એમની પણ સાંભળવી પડશે। ત્યારે રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના બધાય અસહાબ જ્યાં પરદેશમાં છે, ખબર છે કે સાંજે જ્યારે તૈયારી કરવાની વાત આવી ને, બાદશાહ સામે જવાબ દેવાની વાત આવી ને,
તો સહાબા ઇકરામ અલી મુરીદવાને પોતાનો ચહેરો કોની તરફ કર્યો છે જાણો છો? સહાબાએ પોતાનો ચહેરો અહેલે બેત મુસ્તફા તરફ કર્યો છે. અને ઈ જમાતની અંદર એક હસ્તી છે જેમનું નામ જાફરે તૈયાર છે. સહાબા એમને કહે છે, હુઝુર આપ રસૂલુલ્લાહના ખાનદાનના છો, આપ જ બાદશાહને જવાબ દઈ શકો છો, આપ જ જવાબ દઈ શકો છો. અને પછી આ જાફરે તૈયાર કોણ છે? કહેજો થોડુંક મોહબ્બતથી. સુભાનઅલ્લાહ. ભાઈ વરસાદ પડી તમે ઠંડા ખૂબ થઈ ગયા છો, એ મોહબ્બતથી કયો સુભાનઅલ્લાહ. જાફરે તૈયાર મૌલા અલી શેરે ખુદા કરમલ્લાહુ તઆલા વજહુલ કરીમના મોટા ભાઈ છે. મૌલા અલીના પણ ભાઈ છે, મોટા ભાઈ. અને કરબલાનો કિસ્સો તમે સાંભળશો ને ત્યારે આગળ એક મકામ આવશે, આગળ એક હસ્તીઓ આવશે જેમનો જિક્ર થશે, અને નામ એમનું છે ઓન અને મોહમ્મદ. ઓન અને મોહમ્મદ કોણ છે? ઓન મોહમ્મદ ઇમામ હુસૈનના ભાણજા છે અને સૈયદા ઝૈનબના લાલ છે. અને આપ દીકરા હઝરતે અબ્દુલ્લાહના છે અને હઝરતે અબ્દુલ્લાહ દીકરા જાફરે તૈયારના છે. હઝરતે જાફરે તૈયારના દીકરા અબ્દુલ્લાહ અને અબ્દુલ્લાહના બે દીકરા ઓન અને મોહમ્મદ, અને એમના વિવાહ સૈયદા ઝૈનબ પાક સાથે થયા હતા, જે મૌલા હુસૈનના બહેન હતા, કરબલાના મેદાનમાં હતા. હજી આસાન કરું, ઓન મોહમ્મદ ઈ હસ્તીઓ છે જેમના દાદા જાફરે તૈયાર છે, તો જેમના નાના હૈદરે કર્રાર છે. જેમના દાદા જાફરે તૈયાર અને નાના હૈદરે કર્રાર, આ છે જાફરે તૈયાર. અને સરકાર જાફરે તૈયાર ઈ અઝીમ હસ્તી છે જેમણે જંગે મોતાની અંદર હિસ્સો લીધો હતો. અને દુશ્મનોએ આપને એવી રીતના શહીદ કર્યા ને કે આપના બે બાજુ કપાઈ ગયા હતા. અને આ જંગ થાય તો મોતાની જગ્યા ઉપર છે, પણ હુઝુર મદીનામાં બેઠા આખા જંગનો નકશો બયાન કરે છે. અને હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે કે મારા વીર, મારા ચચાના દીકરા હઝરતે જાફરે તૈયારને જ્યારે દુશ્મનોએ શહીદ કર્યા અને એમના બાજુ કાપી નાખ્યા ને, તો દુશ્મન તો મનની અંદર મુસ્કુરાતો હતો, પણ દુશ્મનોને નથી ખબર કે આ તો મોહમ્મદ મુસ્તફાનો ઘરાણો છે. અલ્લાહ પાકે એમને જન્નતની અંદર બે પડ દીધા છે, અને મારો ભાઈ જાફર ઉડી અને જન્નતની સૈર કરતો રહે છે. ઈ સરકાર જાફરે તૈયાર શુરૂ ઇસ્લામની પહેલી હિજરતના અમીર બન્યા છે. અને જ્યારે વખત આવ્યો ને મુસલમાનો ઉપર, ત્યારે અહેલે બેત મુસ્તફા પાછા મેદાનમાં આવ્યા. અને નજાશી બાદશાહની સામે જ્યાં મક્કાની ગવર્નમેન્ટનો માણસ ઉભો છે, અને નજાશી બાદશાહને મુતમઈન કરીને કહે છે આ બધાય મુસલમાનો અપરાધી છે, આ બધાય મુસલમાનો મુજરિમ છે, આ બધાય મુસલમાનો ગુનેગાર છે, એમને પાછા મક્કા તરફ મોકલી દો. અને જ્યારે નજાશી બાદશાહ પોતે કન્ફ્યુઝ થયો ને, તો ઇસ્લામની રહેનુમાઈ કરવા માટે, મુસલમાનોની નિગહબાની કરવા માટે જે હસ્તી ઊભી થઈ છે એમનું નામ જાફરે તૈયાર છે. અને આ બાદશાહના દરબારની અંદર આંખમાં આંખ નાખી અને કલામ કરે છે, તકરીર કરે છે. અને તકરીરની અંદર કહે છે બાદશાહે નજાશી, એ નજાશી બાદશાહ, આ મક્કા વાળાઓને થોડુંક તો પૂછ કે અમે જુલ્મ શું કર્યું છે, અમે ગુનાહ શું કર્યું છે, અમે અપરાધ શું કર્યું છે. શું અમે આ મક્કા વાળાઓની અંદર કોઈને કત્લ કરીને આવ્યા છીએ? શું અમે મક્કાની અંદર કોઈના પૈસા ઉપાડી અને ભાગીને આવ્યા છીએ? શું અમે કોઈની જમીન ઉપર કબજો કરીને બેઠા છીએ? અમારું જુલ્મ શું છે, અમારી ગલતી શું છે, અમારી ખતા શું છે? થોડુંક તો પૂછ. આ મોકો, આ સવાલ કર્યા બાદ ખુદ જ આપ કહે છે મક્કાના આ માણસોને અમારાથી એટલે દુશ્મની છે, અમારાથી એટલે નફરત છે કે અમે
આમની હામાં હા નથી કરતા. અમે તો હકની વાત કરીએ છીએ, અમે તો સચની વાત કરીએ છીએ, અમે તો સચ્ચાઈની વાત કરીએ છીએ. આ માણસો છે જે દીકરીઓને જીવતે જીવતી દફન કરતા હતા અને અમારામાં પેગંબર આવ્યા જેમને દીકરીઓને માન દીધું છે. આ માણસો જે સગી માને બજારમાં વેચતા હતા અને અમારામાં પેગંબર આવ્યા જેમણે કીધું માં બજારમાં વેચવાની ચીજ નથી, માના કદમોના નીચે તો જન્નત છે. આ માણસો છે જે વિધવાઓને જીવતે જીવતી કબ્રની અંદર દફનાવતા હતા અને અમારા પેગંબરે ખાલી 25 વર્ષની ઉંમરમાં 40 વર્ષની વિધવાથી નિકાહ કરીને કયામત સુધી વિધવાઓને ઇજ્જત દઈ દીધી છે. કયામત સુધી औरतोની ઇજ્જતને ઊંચી કરી દીધી છે. જાફરે તૈયારે કલામ કર્યું છે. અલ્લાહના ઇજ્જત અને જલાલની કસમ, ઈ કલામની એવી હાલત અને એવો દબદબો હતો કે નજાશી બાદશાહે મક્કાના ઈ દુશ્મનો તરફ જોઈને કીધું, આજે આવી ગયા છો ફરી ના આવતા, આજે આવ્યા છો ફરી ના આવતા. અમારા દેશના નાગરિકો આ મુસલમાન છે અને જેટલા સારા મુસલમાન છે એનાથી બહેતર આમણે મને વાત કરી છે અને ગવાહ થઈ જાઓ કે ખાલી આ લોકો ઝુલ્ફે વલ્લૈલના આશિક નથી, નજાશી બાદશાહ પણ ઈ નબીનો મુરીદ બની ગયો છે. નજાશી બાદશાહ પણ આકાને દિલ દઈ બેઠો છે. અને સાહેબો જ્યારે ઈ પાછા ફર્યા ને તો પછી તો ત્યાંની દુશ્મની પણ અલગ હતી મક્કાના મુસલમાનों માટે. इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे इतना ये निखर जाएगा, जितना इसे बिगाड़ोगे उतना ये सवर जाएगा. આ તો છે ઇસ્લામ. અને મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે જ્યારે જોયું કે મક્કાની અંદર માણસો ઇસ્લામની દીનની વાત સમજતા જ નથી તો સાહેબો પરેશાનીઓ તો વધતી ગઈ. અને એમાં શૈબે અબી તાલિબનો એક એવો મોકો આવ્યો ને જેમાં હુઝુર પાકના ખાનદાનને એક ઘાટીની અંદર છે ને જવું પડ્યું છે અને ખાવા માટે પણ કોઈ ના મળે, કેમ કે અનાજ તકનો બાયકાટ થઈ ગયો. અને એવો સમય આવ્યો ને કે ખાલી પત્તા ખાઈ અને 3 વર્ષનો અરસો હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ અને ખાનદાને બનુ હાશિમે બરદાશ્ત કર્યો છે. પણ સાહેબો જ્યારે સમય આવ્યો કે મક્કાના માણસોને કોઈ વાતમાં સમજ નથી પડતી ત્યારે મારા આકા અલૈહિસ્સલામે ઈરાદો કર્યો કે હવે મક્કા છોડી અને બહાર ઇસ્લામની દાવત લઈને જઈએ. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા જગ્યાએ બહાર ગામ નીકળ્યા છે ઇસ્લામની દાવત લઈને અને અનેકો ગામ ગયા. પણ એક સફર એવો છે ને જે સફરને હર મુસલમાનને યાદ રાખવું જોઈએ. મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ઈ અસનામાં ઈ સમયમાં જે જગ્યા ઉપર જાય છે ને ઈ જગ્યાને તાઈફ કહેવામાં આવે છે. તાઈફ તરફ મારા આકા ગયા દાવતે હક લઈને, ઇસ્લામનો પ્રચાર લઈને, ઇસ્લામની સદાકત અને સચ્ચાઈ લઈને. પણ આકાની સાથે કોઈ નથી. એક સહાબી છે જે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના ગુલામ હતા, જેમની વાત તમે કાલે સાંભળીને, હઝરતે ઝૈદ બિન હારિસા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ. હઝરતે ઝૈદ ખાલી છે, બાકી કોઈ નથી. અને હઝરતે ઝૈદના મુકદ્દર ઉપર પણ મુસલમાનો કુરબાન જાઓ. હઝરતે ઝૈદ સહાબાની જમાતમાં વાહિદ એક સહાબી છે જેમનું નામ કુરાનમાં આવ્યું છે. કુરાનમાં ખાલી હઝરતે ઝૈદનું નામ આવ્યું છે, બાકી કોઈ સહાબીનું નામ કુરાને મજીદમાં નથી. પણ પૂરેપૂરો નામ, આખો નામ ખાલી હઝરતે ઝૈદ ઇબ્ન હારિસા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનું છે. અચ્છા, એ હઝરતે ઝૈદ હતા કોણ? જે પહેલે કલમો પડ્યો અને આ સફરમાં પણ હુઝુરની સાથે છે. એ છે કોણ તમે જાણો છો? યમનના કરીબ એક કબીલાની અંદર હઝરતે ઝૈદ પોતાના મા બાપ સાથે રહેતા હતા અને એમના માયકાની અંદર જાતા હતા ને તો અચાનક લૂંટેરાઓની લૂંટ પડી છે અને માલ સામાન તો લૂંટી ગયા, પણ નાનકડો દીકરો પણ લૂંટી અને લઈ ગયા. ઓકાફના બજારની અંદર એ દીકરાને વેચી નાખ્યો. હઝરતે ઝૈદ બજારની અંદર છે અને સાહેબો મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના પ્યારા ઝૌજાએ મુબારકા હઝરતે સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાના ભાઈના દીકરા હતા હકીમ ઇબ્ન હિઝામ. હઝરતે હકીમ ઇબ્ન હિઝામ
જ્યારે ઓકાફના બજારમાં ગયા ને તો હઝરત ઝૈદ ઉપર નજર પડી ગઈ. ઝૈદ ઉપર નજર પડીને તો વિચાર્યું કે મારા ફઈના હમણાં લગ્ન થયા છે અને એમની ખિદમત માટે લાવને એક જાતા જાતા ગુલામ લેતો જાઉં. એક ગુલામ લેતો જાઉં. હઝરત ઝૈદ ગઈમાં હતા એટલે એમની કિંમત લગાવી અને હકીમ ઇબ્ન હિઝામે ખરીદી લીધા. જ્યારે ખરીદી અને મક્કા પહોંચ્યા ને તો પોતાના ફઈ માને કીધું કે ફૂઈ માં, હું તમારા માટે ગુલામ લઈ આવ્યો છું, એક નાનકડો બાળક લઈ આવ્યો છું, બહુ ખાનદાની અને શરીફ અને સારો લાગે છે, આ તમારા નાના મોટા કામ કરી દેશે, આ દીકરો હું તમને ગિફ્ટ કરું છું, હદિયો કરું છું. જ્યારે હઝરત ઝૈદ સૈયદા ખદીજતુલ કુબરાની ગુલામીમાં આવી ગયા તો સૈયદા પાક તો હંમેશા હુઝુરના કામકાજમાં મશગુલ રહેવા વાળા, એમને પોતાની ખિદમત અને સેવાની તો કોઈ જરૂરત નહીં. એટલે ઝૈદના માથે હાથ મૂકીને કીધું, દીકરા તું મારો ગુલામ બની ગયો છો, પણ હું તને મોહમ્મદ અરબીના ગુલામીની અંદર હદિયો કરી દઉં છું. હવે દુનિયાના 72 આદમીની કફાલતમાં ઝૈદ આવી ગયા. ગુલામ છે ભાઈ, ગુલામ, નાનકડો દીકરો ગુલામ છે, પણ હુઝુરની કફાલતમાં, હુઝુરની દેખરેખમાં આવી ગયા. આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સેવા કરવા લાગ્યા. પણ મારા આકાના અખલાક તો અખલાક છે, મારા આકાનો વ્યવહાર તો વ્યવહાર છે. અને જ્યારે મારા આકાએ એલાને નબુવત કર્યું છે તો જોજો, આ મા બાપથી જુદો થયેલો દીકરો, પોતાના વતનથી ભટકેલો દીકરો અને વેચાતા હુઝુરની બારગાહમાં પહોંચેલો દીકરો મારા આકાનો સર્વપ્રથમ કલમો પડવા વાળામાં શામિલ થઈ ગયો છે. રાજી ખુશીથી જેને પહેલો કલમો પડ્યો ને ગુલામોની અંદર, ઝૈદ બિન હારિસા હતા, પહેલો વ્યક્તિ ગુલામોમાં. અને જ્યારે હુઝુર પાકની ગુલામીમાં આવી ગયા તો હુઝુર પાકે તો એમને આઝાદ જ કરી દીધા. પણ હઝરત ઝૈદનો હાલ બિલકુલ ઈ હતું કે તેરે કદમોं में जो ठहरे गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़किया खाए कहां छोड़ के सदका तेरा. આકાજી, આપની ચોખટથી સુંદર કઈ ચોખટ થઈ શકે? હું ક્યાં જઈ શકવાનો છું? આ મારા આકા, મને આપના કદમોમાં રાખો, આપનો ગુલામ બનાવીને રાખો. અને સાહેબ, મક્કામાં ઈ સમયની અંદર હજનો મોસમ આવ્યો. આજુબાજુ ગામના, આજુબાજુ દેશના માણસો મક્કા શહેર આવે અને મક્કા આવી અને હજ કરે અને પાછા ચાલ્યા જાય. તો ઈ હજના સમયની અંદર હઝરત ઝૈદના કબીલાના માણસો પણ હજ કરવા આવ્યા હતા. પણ કબીલાના માણસોને તો ખબર નહીં કે મક્કામાં ઝૈદ છે. પણ સાહેબો, જે એમના વાલિદ હતા, જે એમના ફાધર હતા, જે એમના પપ્પા હતા ને, એ હઝરત ઝૈદની જુદાઈની અંદર શાયરી લખતા હતા, કસીદા લખતા હતા, ગઝલ લખતા હતા અને દીકરાના ગમની અંદર રાત દિવસ એક કરીને બેઠા હતા. અને એવો અરબીમાં કલામ કે અગર સાધારણ માણસ પડે ને તો કલેજો ફાટી અને હાથમાં આવે. બાપ દીકરાની જુદાઈમાં એવા એવા કલામની રચનાઓ કરી છે, એવા કલામને સાહિત્ય આપ્યું છે અને એવા દર્દ ભરેલા કલામને કે યમનથી આવા વાળા ઈ કાફલાના માણસો જોરથી ઈ કલામ પડતા હતા, જે ઝૈદના બાપે ઝૈદની જુદાઈમાં લખ્યું હતું. અને અચાનક ઈ કલામ હઝરત ઝૈદના કાનમાં પડ્યું છે. ઝૈદ દોડીને ગયા અને કાફલાની અંદર તલાશ કર્યું ને તો કલામ તો એમના વિશે લખ્યું હતું અને બાપે લખ્યું હતું, ઈ સમજ આવી ગઈ. પણ કલામ લખનાર નથી. કાફલા વાળાઓને કહે છે, આ કલામ લખનાર કોણ છે? કાફલા વાળાએ કીધું, તારે શું કામ છે એમનું? કીધું, આ કલામ લખનાર યકીનન મારા વાલિદ છે અને આ કલામ મારા વિશે લખવામાં આવ્યું છે. મારા વિશે મારા બાપે જુદાઈમાં લખ્યું છે. અલ્લાહુ અકબર. ઈ કાફલા વાળાઓ હજ કરી અને પાછા વતન ગયા ને તો વતનની અંદર એમના બાપને કીધું કે ઝૈદ અમને મળ્યા હતા અને મક્કામાં રહીએ છે ઈ, અને અમારાથી મળવા આવ્યા હતા અને કહેતા હતા કે આ કલામ તો મારા બાપે મારી જુદાઈમાં લખ્યું હોય એવું લાગે છે. અલ્લાહુ અકબર. તો એમના વાલિદે જેટલી જાયદાદ હતી, જેટલી પ્રોપર્ટી હતી, એમની રોકડી રકમ લીધી પોતાના સાથે અને પોતાના ભાઈને લીધું અને મક્કા શહેર ચાલ્યા. એટલે કે જેટલે પૈસાની અંદર સામે વાળાએ વેચાતો લીધો હોય મારો દીકરો, એ પૈસા અદા કરી અને હું મારો દીકરો પાછો લઈ આવું. અલ્લાહુ અકબર. ઈ જ જુનૂનની અંદર જ્યારે મક્કા શરીફ પહોંચ્યા અને તફતીશ કરી, પૂછતાછ કરી તો માણસોએ કીધું કે હા, યમનનો એક દીકરો અમારા હાશમી
કુરેશી ખાનદાનના મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો નોકર અને ખાદિમ અને ગુલામ છે, પણ એમણે ગુલામ જેવું નથી રાખ્યું. બહુ માનપાનથી ઈ લોકો તો રીએ છે. ઘરનું એડ્રેસ પૂછ્યું છે, અચાનક હુઝુરની દહેલીઝ ઉપર ઈ બાપ આવીને ઊભો છે જે વર્ષોથી દીકરાથી જુદો થઈ ગયો હતો. અને ત્યાંથી હઝરતે ઝૈદ બાપ મારા આકાના ઘરની બહારથી પોતાના દીકરાને પુકારીને કહે છે, ઝૈદ હું તારો બાપ. દીકરો દોડી અને ગયો અને બાપના સીનાથી લાગી ગયો. અલ્લાહુ અકબર. બાપ દીકરો મળ્યા છે. પૈસાનો ઈ ઢેર એમના કાકાના હાથમાં છે. પૈસા ઢોરી અને કહે છે કે જેટલામાં તમે ઝૈદ લીધો હોય ને એટલા પૈસા લઈ લ્યો અને અમારો ઝૈદ અમને પાછો દઈ દો. મારા આકા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ઈશારો કરી અને કીધું, પૈસા ઉપાડી લ્યો. અગર ઝૈદ આવવા માંગતો હોય તો મોહમ્મદ મફત છોડવા માટે તૈયાર છે. આ પૈસા ઉપાડી લ્યો, પૈસાની વાત નથી અહીંયા. અગર ઝૈદ આવવા માંગે તો લઈ જાઓ. અલ્લાહુ અકબર. ઈ બાપ જે વર્ષો બાદ દીકરાને મળ્યો તો ક્યાંક મોઢું ચૂમે છે, ક્યાંક પેશાની અને ક્યાંક હાથ ચૂમતા ચૂમતા કહે છે, મારા લાલ આટલા વર્ષો કેવી રીતના વીતાણા છે. તારી બહેન, તારી અમ્મી બધાય તારો ઇંતજાર કરે છે અને તારા માલિક પણ એટલા સારા છે કે તને મફત આઝાદ કરી દીધું છે. ચાલ ફટાફટ જલ્દી ચાલ, આપણે આપણા ગામ પહોંચી જઈએ. ઝૈદ ઊભા ઊભા કહે છે, એ મારા કાકા અને એ મારા બાબા, હું તમને તો છોડી શકું છું પણ ફાતિમા ઝહરાના બાબાને ના છોડી શકું. હું તમને છોડી દઈશ. મને આટલા વર્ષોમાં માની યાદ ના આવી. આટલી મમતા આમના દામનમાં છે. આટલા વર્ષોની અંદર બાપને યાદ કરી અને કદી આંખમાં આંસુ ના લાવવા દીધા. આટલું પ્યાર આમણે દીધું છે અને તમે શું કહો છો કે હું આમને છોડી દઉં? અલ્લાહુ અકબર. આ શબ્દ ઉપર એમના વાલિદને ગુસ્સો આવ્યો અને ઝંઝોળી અને કહે છે, ઝૈદ તું આઝાદી ઉપર ગુલામીને પસંદ કરે છે? દીકરો કહે છે, બાબા તમને શું ખબર કે આમની ગુલામીમાં શું ઇનામ છે? આમની ગુલામી અગર મળતી હોય ને તો હું બે જહાની બાદશાહત આમની જ્યોતિ ઉપર કુરબાન કરવા તૈયાર છું. હું બે જહાની સલ્તનત કુરબાન કરી દઉં. અસલમાં જેમને તમે ગુલામી સમજો છો ઈ જ આઝાદી છે. ઈ જ આઝાદી છે. મારા આકા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે તમે આવો, તમારા ઘરના આવે અને જેટલા દિવસ રહેવું હોય રહ્યો મક્કા, પણ ઝૈદ રાજી ના હોય તો હું ના મોકલી શકું. અને જેટલા દિવસ તમારે મળવા આવવું હોય, જેટલી વખત આવવું હોય આવજો. ઈ ઝૈદ બિન હારિસાએ જ્યારે ઈ જવાબ દીધો ને મારા આકા ખૂબ ખુશ થયા, ખૂબ ખુશ થયા અને આપનો હાથ પકડી અને ખાને કાબા પાસે લઈ આવ્યા અને એલાન કર્યું કે મક્કા વાળાઓ ગવાહ થઈ જાજો, આજ સુધી તો મક્કાનો હર આદમી ઝૈદને મારો ગુલામ અને નોકર કહેતો હતો ને, આજ પછી મારે કોઈના મોઢેથી આ શબ્દ નથી સાંભળવા. અમે ઝૈદને પોતાનો દીકરો બનાવી લીધો છે. અમે ઝૈદને પોતાનો દીકરો બનાવ્યો. ઈ શાન વાળા છે હઝરતે ઝૈદ. અને આપ જાણો છો કે જ્યારે ફતહ મક્કા થયું ને ત્યારે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ થી ઈ મક્કાના સરદારો, ઈ દુશ્મનો એવા હેબતમાં હતા કે હવે આપણા જાનમાલનો શું ફેસલો થશે. પણ મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે મક્કામાં દાખલ થયા ને મક્કા શહેરમાં, ત્યારે મારા આકાની નજર પડી કે એક કુત્તાએ પોતાના બચ્ચાઓને જન્મ દીધું છે. 4 સહાબાને ત્યાં ઉભા રાખ્યા અને કીધું પાછળથી લશ્કર આવે છે, આ કુત્તી અને એના બચ્ચાઓને ઈજા ના પહોંચે એટલે અહીંયા જ ઉભા રહ્યો. સાહેબો મક્કા એવું એવી રીતે શાંતિ પતા થયું છે કે કુત્તાના બચ્ચાને પણ પોતાના જગ્યાએથી ઊભું થવાની તકલીફ બરદાસ્ત નથી કરવી પડી. અને ત્યારે મારા આકાની કસવા નામની ઊંટણી ઉપર જે હુઝુર પાકની સાથે બેઠો છે ને દીકરો, એ દીકરો કોઈ મામૂલી નથી. એ દીકરો ઉસામા બિન ઝૈદ છે, જે ઝૈદ ઇબ્ન હારિસાનો દીકરો છે, જેને રસૂલુલ્લાહ પોતાની પાસે બેસાડી અને ફતહ મક્કાના દિવસે શહેરે મક્કામાં દાખલ થયા છે. સાહેબો મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સાથે તાઈફના મેદાનમાં, તાઈફના ઈ સફરમાં કોઈ સહાબી નહીં. હાલાકે સૈયદના સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ બિલકુલ સાયાની સાથે હંમેશા હુઝુર પાસે રહેતા હતા. અને બીજા સહાબા પણ હુઝુરની પાસે રહીએ, પણ એ સફરમાં હુઝુર પાકે કોઈને પોતાની સાથે ના લીધું.
એ ખાલી હઝરતે ઝૈદ બિન હારિસાને સાથે લીધું, જેના નકળો દીકરો છે. અને આપ તાઈફ ગયા અને તાઈફના માણસોને, ત્યાંના સરદારોને દાવતે હક દીધી અને સંભળાવ્યું હકનો પેગામ. તો એ લોકો તો તોહીન ઉપર ઉતરી આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે એ મોહમ્મદ, મક્કા શરીફની અંદર અલ્લાહ પાકે કોઈ પૈસા વાળાને નબુવત જ ના દીધી, આપ દુર્રે યતીમને દીધી, જેમના વાલિદ પણ નથી અને માં પણ નથી, જેમના ખાનદાન પાસે એટલા પૂરતા અત્યારે પૈસા પણ નથી. એવી બેઅદબી ઉપર ઉતરી આવ્યા. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ સરદારોને કીધું કે જોવો, તમે ઇસ્લામ નથી સ્વીકારતા એ 2 નંબરની વાત છે, પણ હું તમારા પાસે આવ્યો, તમને દાવતે હક દીધી, તમે ઇસ્લામ ન સ્વીકાર્યું ને, આ વાત તમારા સુધી રાખજો, આગળ ના ફેલાવતા. અલ્લાહુ અકબર. આ શબ્દ સાંભળી અને એ સરદારો તો દાંત કાઢવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે અમે કોણ તમારા રિશ્તેદાર છીએ કે તમારી વાતનો રાજ રાખીએ. એમ કહી અને મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને તાઈફના એ સરદારોએ ધક્કા દીધા છે. અને ત્યાં સુધી નહીં કે મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને શહેર બહાર અને ગલી બહાર નીકળવા ઉપર મજબૂર કર્યા. મારા આકા ખાલી હઝરતે ઝૈદ ઇબ્ન હારિસાને સાથે લઈ અને જ્યારે પાછા વળ્યા ને, તો મક્કાના ઈ તાઈફના સરદારોએ પોતાના જવાનોના હાથની અંદર પથ્થર દઈ અને કીધું કે આ માણસ ઉપર એટલા પથ્થર વરસાવો ને કે બીજી વાર ઈ પોતે પોતાની જબાનેથી પેગંબર ખુદને ના કહી શકે, કોઈને કલામ ઇલાહી ના સંભળાવી શકે, કોઈને અલ્લાહ તરફ ના બોલાવી શકે. આ વ્યવહાર કર્યું છે તાઈફના માણસોએ કે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ઉપર પથ્થરોની વરસાદ કરી. હઝરતે ઝૈદ ઇબ્ન હારિસા કહે છે કે ચારે બાજુથી પથ્થર પડે, હું આગળ આવી અને ઢાલ બનવાનો પ્રયત્ન કરું ને તો રસૂલે ખુદા ઉપર પાછળથી પથ્થર પડતા હોય, હું પાછળ જાઉં ને તો ઉપરથી પથ્થર પડતા હોય. એટલો જખ્મ મારા આકા મૌલાને તાઈફના માણસોએ દીધું છે કે જિસ્મ મુબારક માંથી ખૂન વહેવા લાગ્યો અને ખૂન મુબારક થી નાલે ને પાક ભરાઈ ગઈ. અને જ્યારે આપની જૂતી મુબારક ખૂનથી ભરાઈ ગઈ, તાઈફના બહાર હઝરતે ઝૈદ મારા આકાની આંગળી પકડી અને લઈ આવ્યા છે અને ત્યાં એક ઝાડ જોઈ અને ઝાડ નીચે હુઝુર પાકને બેસાડ્યા છે. સાહેબો, તાઈફ ગામની અંદર મક્કાના માણસોના ફાર્મ હાઉસ હતા, એમના બાગ હતા અને ઈ મક્કાના માણસો જે મક્કાની અંદર હુઝુર પાક ઉપર જુલ્મ કરવું પસંદ કરતા હતા ને, ઈ મક્કા વાળાઓને જ્યારે દેખાણું છે કે રસૂલે ખુદા અને એટલી ઈજા દેવામાં આવી છે, એ દુશ્મનોને પણ તરસ આવી ગયું, રહેમ આવી ગયું. એમણે પોતાના બાગની અંદરથી અંગૂર તોડી અને મોકલા છે રસૂલે પાકની જાનિબ, કેમ કે ઈ કસરત સાથે ખૂન વહેતું હતું. અલ્લાહુ અકબર. હઝરતે ઝૈદ મારા આકાના જખ્મો ઉપર મરહમ કરે છે, પટ્ટી કરે છે અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની આહ નીકળી ગઈ. અને આહ પણ એટલી બળંદ આહ હતી ને કે મારા આકા કહેવા લાગ્યા, એ મારા રબ, આમના બચ્ચાઓના હાથમાં પથ્થર હતા, મારા રબ. આ શબ્દ મારા આકાએ કીધા ને પછી જલાલની કેફિયત થોડી ઠંડી થઈ અને આબદિયત ગાલિબ આવી ને તો મારા આકા આસમાન તરફ જોઈ અને મુસ્કરાવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, મૌલા, અગર આ હાલમાં મને જોઈને તું ખુશ છોડે તો મોહમ્મદ પણ તારાથી રાજી છે. અગર આ હાલમાં તું ખુશ હો તો હું પણ ખુશ છું, હું પણ ખુશ છું. આ શબ્દ કીધા છે ને. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહમાં આ છેલ્લો વાક્યો છે. આમના આ તકલીફ બાદ આખી જિંદગી કોઈ દિવસ આવી તકલીફ નથી આવી. એટલી મોટી તકલીફ આ હતી કે પછી તો મૌલા તાલાએ ફરિશ્તાઓની ડ્યુટી લગાવી દીધી છે મહેબૂબની રક્ષા માટે. પણ સાહેબો, આ વખત તો એવું થયું કે જિબ્રાઈલ હાજર થયા અને કીધું, મહેબૂબે ખુદા, આ તો ઇમ્તિહાન હતો, આ તો પરીક્ષા હતી. જેટલો મોટો મર્તબો હોય એટલી મોટી પરીક્ષા લેવામાં આવે, એ અલ્લાહ પાકની સુન્નત છે. આપ ગમ ન કરો, આપનો રબ આપથી રાજી છે. અને હવે તો આપના માટે જોવો પહાડોનો ફરિશ્તો હું લઈને આવ્યો છું. અને પહાડોનો ફરિશ્તો કહેતો હતો, યા રસૂલલ્લાહ, ખાલી ઇજાઝત દો, આ તાઈફ વાળાઓને 2 પહાડ ભેગા કરી અને મસખ કરી નાખું. આકા નજર ઊંચી કરીને જોવે છે ને તો વાદળનો ફરિશ્તો પણ ઊભો છે અને કહે છે, મહેબૂબે ખુદા, ગમ ન કરો, પરેશાની ના ઉપાડો,
ખાલી ઈશારો કરો, એટલું પાણી વરસાવું કે આ તાઈફના માણસો ડૂબી અને મરી જાય. અલ્લાહુ અકબર. હવાનો ફરિશ્તો ઊભો છે અને કહે છે આકાજી આપ હુકમ કરો, ખાલી મારી એક ફૂંકથી જો આ માણસો ઉડી ન જાય, આમની વસ્તીઓ ઊંધી ન થઈ જાય તો કહેજો. મારા આકાએ જોયું કે આટલા ફરિશ્તાઓ આવીને ઊભા છે અને મારો રબ પણ મારી ઉપર એટલો મહેરબાન છે, તો તબસ્સુમ ફરમાવીને કહે છે જિબ્રાઈલ હું તો આમના માટે પણ રહેમતુલ લીલ આલમીન બનીને આવ્યો છું. હું તો આમના માટે પણ રહેમત છું. રહેમત જહેમત નથી, અઝાબ નથી દેવું. ભલે મને ઈજા દીધી, આ માણસો નથી સમજતા. પણ સાહેબો જ્યારે અમે કિતાબોની અંદર પડતા હતા આ કિસ્સાને, તો મેં ખૂબ ગૌર કર્યું કે આગળ હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ તાઈફને પસંદ કર્યું છે અને તાઈફની અંદર ખૂબ ઇસ્લામ ફૂલ્યું, પણ ત્યારે મુસલમાન ના બન્યા. એનું કારણ શું છે? તો ઓલમા કહે છે એનું વાહિદ એક કારણ છે કે જ્યારે અબરહા રાજા મક્કા ઉપર અટેક કરવા આવ્યો ને, તો તાઈફના માણસોએ પાણીની સપ્લાય આપી હતી હાથીઓને. અલ્લાહને ગવારા ના થયું કે જે માણસો મારા ઘરની બેહુરમતી ઉપર રાજી હોય અને જાલિમનો સહકાર આપે, એમણે મારા રબને ગવારા ના થયું. સાહેબો તાઈફનો જખમ એટલો ગહેરો જખમ હતો ને કે મહેબૂબે ખુદા પાછા જ્યારે મક્કા શરીફ આવ્યા ને, તો ઈ જખમ એટલો હતો કે મારા આકાનું દિલ છે ને, દિલ મુબારક ઈ ઉઠી ગયું છે બાણસોથી, પણ ઈ જખમ એવડો હતો ને, તો પછી જિબ્રાઈલ અમીનને અલ્લાહ પાકે મોકલા ને કીધું જિબ્રાઈલ જાઓ, મહેબૂબનો દિલ જે દુનિયાથી ઉઠી ગયો છે ને, દિલ ઉપર જે જખમ લાગ્યા છે ને, હવે ઈલાજ થશે અને એવી શાન સાથે થશે કે જે અમે મહેબૂબને દેશું ને એવું ના આગળ કોઈને દીધું છે ને કયામત સુધી કોઈને મળવાનું છે. જિબ્રાઈલ અમીને કીધું યાર એ મારા રબ મહેબૂબને શું મળશે? કીધું મેરાજ મળશે. मेराज મળશે. चले जो हजरते मूसा कोहे तूर तक पहुंचे, चले जो हजरते ईसा चौथे फलक के पूर तक पहुंचे. नजर वालों जरा देखो मोहम्मद की रिफत को, चले बहते हरम से खुदा के नूर तक पहुंचे. चले बहते हरम से खुदा के नूर तक पहुंचे. ने मारा ईमान तो एम किए छे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे. ईशान साथे मारा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलावामां આવ્યું ને, અલ્લાહુ અકબર, કે મારા આકા સૈયદા ઉમ્મે હાનીના ઘરે આરામ કરતા હતા અને જિબ્રાઈલ અમીન આવ્યા છે. આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના કદમોને બોસો દીધો છે અને લઈને ચાલ્યા સૌથી પહેલે હરમની અંદર. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના હલ્ક મુબારક થી નાભ મુબારક સુધી ફરિશ્તાઓએ શરીર ખોલી અને આપના જિસ્મ મુબારક થી દિલ કાઢી અને ઝમઝમ થી ધોયું છે. આપના અંદરને ફરિશ્તાઓએ જ્યારે તૈયબ તાહિર કરી લીધું ને, ઈ કેમ તૈયબ તાહિર કર્યું છે? એટલે કે આ જ્યાં ચાલ્યા છે ને ત્યાં ના ઇન્સાન પહોંચી શકે છે ના ઇન્સાનિયત પહોંચી શકે છે. પછી મારા આકાને સૌથી પહેલે લઈ જવામાં આવ્યું યસરબ, તૈબા, મદીના, અને કહેવામાં આવ્યું કે યા રસૂલલ્લાહ આ જગ્યાએ 2 રકાત નમાઝે નફલ પઢો. થોડાક દિવસો બાદ આપને હિજરતનો હુકમ થશે અને આપ અહીંયા મદીના આવવાના છો. અને બાકી જે મેરાજ છે એ આખી તો નહીં સંભળાવું, કેમ કે તમે સાંભળી રાખી છે. સાહેબ મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મેરાજની અંદર ગયા, મસ્જિદ અક્સા ગયા, અંબિયાની આગળ નમાઝ પઢાવી અને જ્યારે ફરિશ્તાઓના વચમાં ગયા છે, પહેલા આસમાન બેતુલ મામૂર ઉપર નમાઝ પઢાવી, બીજા આસમાન, ત્રીજા આસમાન, ચોથા આસમાન, પાંચમા, છઠ્ઠા, સાતમા આસમાન, અને જ્યારે સિદરતુલ મુંતહાનો મકામ આવ્યો ને, તો જે બોલાવા આવ્યા હતા ઈ ઊભા રહી ગયા છે. મારા આકાએ કીધું જિબ્રાઈલ તમે જ તો બોલાવા આવ્યા હતા. કીધું આકાજી હું આગળ ના જઈ શકું, આગળ હવે કોઈ ના જઈ શકે. આગળ જવા વાળી જાત છે તો બસ આપની છે, આપ આગળ જઈ શકો છો. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે કીધું જિબ્રાઈલ
રબના દરબારની અંદર કોઈ કામ હોય તારું તો કે હું સિફારિશ કરી દઉં. કેમ પ્રશ્ન કર્યો છે? એટલે કે એક વખત આદમ અલૈહિસ્સલામને નમરૂદ નામનો આદમી ઝૂલા ઉપર બેસાડી અને આગમાં નાખવા માટે કરતો હતો ને, ત્યારે જિબ્રાઈલ અમીન આવ્યા અને આવીને કહેવા લાગ્યા કે એ ઇબ્રાહીમ, અલ્લાહના બારગાહમાં કોઈ સવાલ હોય તો મને કયો. મને કયો. આજે મારા આકા કહે છે, જિબ્રાઈલ, અલ્લાહના દરબારમાં કોઈ સવાલ હોય તો મને કે. દાદાનો કર્જ હતો જે મારા આકાએ પૂરો કરીને રાખી દીધો છે. કર્જ ઉતારી દીધો. જિબ્રાઈલ અમીન પણ આશિક છે ને, આશિકે રસૂલ છે ને, મુહિબ્બે મુસ્તફા છે ને, તો અર્જ કરે છે, આકાજી મારી તો એક જ અર્જ છે, એક જ ગુજારિશ છે, એક જ ફરિયાદ છે કે કયામતના દિવસ જ્યારે આપની ઉમ્મત પુલ સિરાત પાર કરે ને, તો રબને કહેજો કે જિબ્રાઈલને પર પાથરવાની ઇજાઝત મળી જાય. હાય હાય, આ તો ઇશ્કની વાતો છે, એમને સમજે જેમાં હોય, બાકી કોઈના કામની વાત નથી. મારા આકાએ મેરાજ મુકમ્મલ કરી અને મેરાજ બાદ મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે મક્કાની ધરતી ઉપર પાછા આવ્યા ને, તો સાહેબ ઈ મક્કાનો મુઆશરો જે પહેલેથી માનતો જ નહોતો, હવે વાકિયા મેરાજને હઝમ કરી જાય અને સ્વીકારી જાય એ તો પોસિબલ નથી. પણ આકા જ્યારે મેરાજ કરી અને ફરી અને આવ્યા ને, તો આકાની જેમણે સૌથી પહેલે તસ્દીક કરી છે એમનું નામ સિદ્દીક છે. સૌથી પહેલે હજરતે સિદ્દીક અકબર ઈમાન લાવવા પહેલા એમનું નામ અબ્દ કાબા હતું. જ્યારે આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એલાન કર્યું ને, તો મારા આકા ખુદ કહે છે કે હર કોઈ મારા પાસે આવી અને નબી હોવાનો સબૂત માંગતો હતો, પણ એક છે મારો મિત્ર અબુ બકર, જેમણે કોઈ સબૂત જ નથી માંગ્યો. અને અબુ બકર સિદ્દીકે આવીને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, મને સમાચાર મળ્યા છે આપ અલ્લાહના પેગમ્બર છો, સાચી વાત છે? મારા આકાએ કીધું સાચી વાત છે. તો કીધું કલમો પડાવી અને મુરીદ બનાવી લ્યો. મારા આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ખુદ કહે છે કે મેં દુનિયામાં બધાયનો કર્જ અદા કર્યો, અબુ બકર સિદ્દીકનો ના કરી શક્યો. એમનો કર્જ તો મારો રબ કયામતના દિવસ અદા કરશે. ઈ અબુ બકર સિદ્દીક જેમનો નામ મારા આકાએ બદલી અને અબ્દુલ્લાહ કરી દીધું, પણ લકબ સિદ્દીક છે એટલે કે તસ્દીક કરવા વાળા. તસ્દીક કરી છે ને સૌ પ્રથમ અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એવી તસ્દીક કરી ને કે સાહેબો આશિકોના દિલ મુતમઈન થયા અને આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના ખાસ યારની રીતે અલ્લાહ પાકે અબુ બકર સિદ્દીકને પસંદ કરી લીધા છે. ભાઈ થોડુંક કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. સિહોરનો કોઈ આદમી હોય, મિત્ર બનાવે ને, તો દોસ્ત સુખમાં આગળ હોય, દુઃખમાં પાછળ હોય. પણ અબુ બકર સિદ્દીકની મારા આકા સાથે દોસ્તી જો કે દુઃખમાં આગળ છે, સુખમાં પાછળ છે. અને સાથે પણ કેવા છે કે આકા મક્કામાં છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા હિજરતમાં છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા મદીના ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા બદ્રમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા ઓહદમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા મસ્જિદમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા કયામમાં છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા નમાઝમાં છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા રૂકુમાં છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા સજદામાં છે, અબુ બકર સાથે છે. આકા મઝારમાં ગયા છે, અબુ બકર સાથે મઝારમાં ગયા છે. आका मजार में छे, अबू बकर साथे साथे छे. साहिबो सानी यसनैन की तनवीर को हम जानते हैं, यानी इसी लफ्ज की तफसीर को हम जानते हैं. सानी यसनैन की तनवीर को हम जानते हैं, इसी लफ्ज की तफसीर को हम जानते हैं. रोजाए सैयदे लोलाक है जिसका मदफन, उस अबू बकर की तौकीर को हम जानते हैं. उस अबू बकर की तौकीर को हम जानते हैं. अबू बकर सिद्दीक ने कहवामां આવ્યું કે અબુ બકર, અનકરીબ મારો રબ મને હુકમ દેશે કે હું મક્કા શહેર છોડી દઉં અને મક્કા છોડી અને મદીના ચાલ્યો જાઉં. અને મને ઈશારો થયો છે, કહેવામાં આવ્યું છે કે હિજરત આપને જેમની સાથે કરવી છે ને, એ આપના ખાસ મિત્ર અબુ બકર સિદ્દીક છે.
અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ને આ ખુશખબરી દીધી અને સાહેબો ત્યાં મક્કાની રાજનીતિ ઈ દરજ્જા ઉપર પહોંચીને કે અબુ જહલ, ઉતબા, શૈબા, અબુ લહબ બધાએ નક્કી કર્યું કે આજ રાતના આપણે જઈ અને રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને શહીદ કરી નાખીએ. અને બનુ હાશિમ તો ત્યારે બદલો લેશે જ્યારે એક બે માણસો હઈશું, પણ બધાય મળી અને એક એક વાર કરશું ને તો બનુ હાશિમ આપણાથી મુકાબલો નહીં કરી શકે. એ રીતે મારા આકાને શહીદ કરવાનો પ્રોગ્રામ જ્યારે મક્કાના સરદારોએ બનાવી લીધું છે, ખુલ્લી તલવારો લઈ અને મહેબૂબે ખુદાના ઘરની બહાર આવી ગયા છે. जिब्राइल अमीन आवीने कीधुं या रसूलल्लाह अब जल्दी करो, आज रातना हिजरत करवानी छे, केम के मक्का वाळाओ અત્યાર સુધી જેટલું કરવું તું કરી ચૂક્યા, પણ આજે તો બિલકુલ શહીદ કરવા આવી નીકળ્યા છે. ત્યારે મારા આકાએ ઈ હુજરાની અંદર જેને પુકાર્યું છે ઈ હસ્તીને મૌલા અલી શેર ખુદા કહેવામાં આવે છે. કીધું આઈના અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ. કીધું યા રસૂલલ્લાહ હાજર છું, કોણ છે મૌલા અલી? હે ભાઈ અબુ બકર સિદ્દીક ની વાત કરી તો બે વાતો મૌલા અલી ની થઈ જાય તાકે કાલે વાત સીધી સૈયદા માં ફાતિમા થી શરૂ થઈ જાય. મૌલા અલી શેર ખુદા કરમ અલ્લાહ તઆલા વજહુલ કરીમ ને અલ્લાહ પાકે ઈ શાન દીધી. સાહેબો આ સત્ય છે કે હર મારા આકાના દીવાનાએ, મારા આકાના સહાબીએ મારા આકાની તાઝીમ કરી છે મુરીદ બન્યા બાદ. પણ સહાબાની જમાતમાં એક હસ્તી છે મૌલા અલી, જે માના પેટની અંદર છે, જેમનું નામ સૈયદા ફાતિમા બિન્તે અસદ છે. અને ફાતિમા બિન્તે અસદના રહેમમાં જ્યારે મૌલા અલી શેરે ખુદા હતા ને અને હુઝુર આવી જાય તો સૈયદા ફાતિમા બિન્તે અસદ ઊભા થઈ જાય. હઝરત અબુ તાલિબે જોયું કે ફાતિમા બિન્તે અસદ મારા ભાઈના દીકરાને જોઈ અને વારંવાર કેમ ઊભા થઈ જાય છે. તો એકવાર કહેવા લાગ્યા કે એ મારી ફાતિમા, આપ વારંવાર મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને જોઈને ઊભા કેમ થાવ છો? આપ મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા મારા સરતાજ, હું ઊભી નથી થતી, પેટમાં જે બાળક છે, પેટમાં જે બાળક છે ઈ ઊભો કરી દે છે મને. અબ્દુલ મુત્તલિબ કહેવા લાગ્યા હવે જો તમને એવી શંકા લાગે કે ઈ દીકરો ઊભો કરે છે, ઊભા ના થતા મને આવાજ દેજો, ઈશારો કરજો. જો ઠીક છે. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હજી ઘરમાં દાખલ થવાના હતા, સૈયદા ફાતિમા બિન્તે અસદે આવાજ દીધી, સરદારે મક્કા હઝરત અબુ તાલિબ આવી ગયા અને ઘરવાળીને પકડીને રાખી છે, પણ આકા સામે આવ્યા છે તો આપ ઊભા જ થઈ ગયા છે. પકડી ના શક્યા પણ હુઝુર ચાલ્યા ગયા. આ સૈયદા ફાતિમા બિન્તે અસદ કહેવા લાગ્યા કે આપ કહેતા હતા હું રોકીને રાખીશ, કેમ રોકી ના શક્યા? કીધું ફાતિમા અગર તમારી તાકાત હોત તો હું રોકી લેત, પણ આ તાકાત હૈદરની છે, આ તાકાત હૈદરની છે. ઈ પોતાના પીરને જોઈ અને પેટમાં ઊભા થઈ જાય છે. ઈ પોતાના આકાની તાઝીમ માટે ઊભા થાય છે. સાહેબ એવી હસ્તી મૌલા અલી શેરે ખુદાની છે કે આપે કોકે આપથી પૂછ્યું કે યા અલી, આપ જ્યારે તલવાર ચલાવો તો તલવારના આપ ધણી હોવ છો, આપ જ્યારે કલમ ચલાવો ને તો કલમના આપ સરદાર હોવ છો. આપ જેવી ના કોઈ તલવાર ચલાવી શકે, આપ જેવી ના કોઈ તકરીર કરી શકે, આપ જેવી ના કોઈ કલમ ચલાવી શકે, આપ જેવી ના કોઈ, આપ શુજાઅતના બાદશાહ છો. આ શાન ક્યાંથી મળી? મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા મને પડાવવા વાળો કોઈ જેવો તેવો નથી, મોહમ્મદ મુસ્તફા છે. મને તલવાર ચલાવતા હુઝુરે શીખડાવ્યું, લખતા હુઝુરે શીખડાવ્યું, વાત કરતા હુઝુરે શીખડાવ્યું. અને એવું નથી કે ખાલી ગુલૂ થઈને કહું છું, ના, મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ એક વખત હઝરત અબ્બાસ બિન અબ્દુલ મુત્તલિબ ને કહે છે કે એ અબ્બાસ ચચા, મારા ચચા હઝરત અબુ તાલિબ ના ઘરે દીકરા કસીર છે, વધારે છે. ચચાને ખૂબ તકલીફ થાય છે બચ્ચાઓની પરવરિશ માટે, તો આપણે ચચાનો બોજ ના હલકો કરી નાખીએ. એક દીકરો આપ ખોળે લઈ લ્યો, એક દીકરો હું ખોળે લઈ લઉં, ચચાનો ભાર હલકો થઈ જાય, આપણે દીકરા સંભાળી લઈએ. એમનો ભાર ઓછો થઈ જાય, આપણે દીકરા સંભાળી લઈએ. હઝરત અબ્બાસ કહેવા લાગ્યા ઠીક છે,
હું એક દીકરો લઈ લઉં છું, એક દીકરો આપ પરવરિશમાં લઈ લ્યો. મારા આકા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ રાજી થયા ને તો હઝરતે અબ્બાસ બિન અબ્દુલ મુત્તલિબ હાથ દબાવીને કહે છે કે મને ખબર છે આપ કોને પરવરિશમાં લેશો. કીધું ચચા બતાવો હું કોને લઈશ. કીધું યકીનન આપ જેને લેશો એનું નામ અલી છે. અને સાહેબ મૌલા અલી શરે ખુદા મારો વિષય નથી. અગર હું મૌલા અલી ઉપર તકરીર કરતો જાઉં ને રાત પૂરી થઈ જશે, વાતો પૂરી નહીં થાય. પણ આ પણ સત્ય છે કે જ્યારે મૌલા અલી શરે ખુદાની વિલાદત થઈ છે, મૌલા અલીએ આંખ જ ના ખોલી, આંખ ખોલી જ નહીં. હઝરત અબુ તાલિબ ને દોસ્તો કહેવા લાગ્યા, અબુ તાલિબ દીકરો પેદા થયો છે, કંઈક શીરની ખવડાવો, કોક મીઠું મોઢું કરાવો. કીધું દીકરો આંખ નથી ખોલતો, મીઠું મોઢું કેમ કરાવું. આ સમાચાર મારા આકાના કાનમાં પહોંચ્યા છે. મારા આકા દોડીને ગયા અને ચચીને કહેવા લાગ્યા કે એ મારા ચાચી મને ઈ મારો વીર દઈ દ્યો. હે જ્યારે મારા આકાએ હાથમાં મૌલા અલીને લીધા ને, મૌલા અલીએ આંખ ખોલી નાખી છે. જ્યારે મોટા થયા ને તો પરિવારના માણસોએ પૂછ્યું, અહેલે બેત મુસ્તફાએ પૂછ્યું કે એ અલી તમે તો બચપણમાં ખૂબ ડરાવી દીધા, કેટલા દિવસો સુધી આંખ ના ખોલી, કેમ આંખ બંધ રાખીને બેઠા હતા. મૌલા અલી કહેવા લાગ્યા કે હું અલ્લાહ તાલાથી વાદો કરીને આવ્યો તો મૌલા દુનિયામાં જઈ અને ના ઝાડ જોઈશ, ના ચરિંદ જોઈશ, ના પરિંદ જોઈશ, પહેલે જોઈશ તો રૂખે મુસ્તફાને જોવાનો. ઈ મૌલા અલી શરે ખુદા જેમના વાલિદાએ એમનું નામ હૈદર રાખ્યું અને મારા આકાએ ખુદ એમનું નામ અલી રાખ્યું. શું નામ રાખ્યું? અલી. અલી કોને કહેવાય? બલંદ. અલી કહેવાય બલંદ. હે એક ખાનદાનના બચ્ચાને મારા આકાએ ઉપાડી અને અલી કીધું છે તો અલી બલંદ, અલીનો જિક્ર બલંદ, અલીની औलाद બલંદ, અલીનો હસન બલંદ, અલીના હુસૈન બલંદ, અલીના ઝૈનુલ આબેદીન બલંદ, અલીના બાકર ઇમામ બાકર બલંદ, અલીના જાફર સાદિક બલંદ, અલીના ગરીબ નવાઝ બલંદ, અલીના ગૌસે આઝમ બલંદ. અલીને તો બલંદ કરી દીધી, કયામત સુધી અલીની નસ્લોને પણ બલંદ કરી દીધી. મૌલા અલી મૌલા અલી શરે ખુદાને મારા આકાએ બોલાવ્યો અને કીધું કે મારા વીર દુશ્મન ઘરની બહાર ઉભા છે, હિજરતનો હુકમ થયો છે, આપ અમારા બિસ્તર ઉપર સુવો અને સવારે આ પૈસા, આ સોનું, આ ચાંદી, આ વસ્તુઓ મક્કાના માણસોને દેજો અને પછી પરિવારના બાકીના માણસોને લઈ અને મદીના આવી જાજો. અને એક રિવાયતમાં છે કે મૌલા અલી શરે ખુદા ને અકેલો બોલાવ્યો છે અને એક રિવાયતમાં છે કે બધાએ હિજરત કરી છે પણ મૌલા અલીએ અકેલા હિજરત કરી છે અને ચાલીને હિજરત કરી છે. અકેલા ચાલીને હિજરત કરી મક્કાથી મદીના સુધી. પણ સાહેબો આ કિસ્સો મૌલા અલી ખુદ પોતાના અસહાબના વચમાં, મુરીદોની વચમાં બયાન કરે ને તો આપના મુહિબ્બીન, મુરીદીન, મોતકીદીને પૂછ્યું કે મૌલા હિજરત વાળી રાત રસૂલે ખુદાના બિસ્તર ઉપર આપ સૂતા છો અને દુશ્મન ખુલ્લી તલવારો લઈ અને ઘરની બહાર ઊભો છે, સાચું કહેજો નીંદર આવી ગઈ હતી? હે નીંદ આવી ગઈ હતી, આરામ થઈ ગયો તો? કેમ કે દુશ્મન બહાર ઊભો છે અને તલવારો લઈને, અને જે બિસ્તર ઉપર આપ સૂતા છો એ બિસ્તર વાળાને કત્લ કરવા માટે તો દુશ્મન ઊભો છે. મૌલા અલી મુસ્કુરાવીને કહે છે, દોસ્તો હર રાતના ડરી અને સૂતો રહ્યો છું કે મોત ના આવી જાય, પણ ઈ રાતના બેખોફ થઈને સૂઈ ગયો હતો. આપના મુહિબ્બીન કહે છે મૌલા હર રાતના ડર અને ઈ રાતના ડર નહીં, કારણ શું? કીધું હર રાતના તો મોત આવી શકે પણ ઈ રાતના ના આવી શકે, કેમ કે મારા પીર મુસ્તફા જાને રહેમતે મારી જિમ્મેદારી લગાવી હતી કે અલી સવારે ઉઠજો, આ વસ્તુ મક્કાના ફલા આદમીને દેજો, આ પૈસા ફલાને દેજો, આ ફલાને દેજો અને પછી આવી જાજો. જ્યારે નબીએ કીધું આવી જાજો તો અબુ જહલની તલવારમાં ઈ ધાર નથી કે અલીને ઝિબા કરી શકે. આ ઈમાન છે મૌલા અલીનો. અને પોતાના નબીના અખલાક પણ જોવો, થોડો ગૌર કરો. જે માણસો જાનના દુશ્મન, જે માણસો કત્લ કરવા આવ્યા છે,
અને પેગમ્બરે ખુદા છે કે ઈ દુશ્મનોના માલને પણ સવારે જેનું છે એની પાસે પાછું પહોંચાડે છે. એવા પેગમ્બર તો ક્યાં મળશે સુન્નીઓ? એટલે પોતાના નબીથી બે પનાહ પ્યાર કરો, પોતાના નબીના અસહાબો આલથી બે હાડ મોહબ્બત કરો. એટલે કે અલ્લાહ પાકે જે તમને દીધું છે એ આગળ કોઈને મળ્યું નથી. અને ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે આપણે સૈયદાએ કોનેનમાં ફાતિમાતુ ઝહરા, પછી ઇમામે હસન અને પછી ઇમામ હુસૈન થી ઇમામ હુસૈન પાક અને કરબલાથી આપણી તકરીરને જોડી દેશું. અલ્લાહ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરું, મોલા તાલા અમે વાઝ કર્યું, તકરીર કરી, અમારી તકરીરની અંદર થવા વાળી ખતા, લગઝીશ, ભૂલ, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં માફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ.